హాయ్ స్టూడెంట్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ రాకేష్ ట్యుటోరియల్స్. మీకు 10th క్లాస్ మ్యాథమెటిక్స్లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నా వాట్సాప్ నెంబర్ ఇస్తున్నాను. దానికి మీరు మెసేజ్ చేస్తే మీ డౌట్స్ని క్లారిఫై చేస్తాను. ఇంకా మీరు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి. అలాగే నా ఛానల్ని మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ మీ క్లాస్మేట్స్కి రిఫర్ చేసి సబ్స్క్రైబర్స్ పెరిగేలా చూడండి. నేను మీకోసం ఇంకా మంచి మంచి వీడియోస్ అన్నీ అప్లోడ్ చేస్తాను. టుడే అవర్ టాపిక్ ఈజ్ ఎక్సర్సైజ్ 4.2 పేర్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ ఇన్ 2 వేరియబుల్స్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 6. Places A and B are 100 kilometers apart on a highway. One car starts from A and another from B at the same time at different speeds. If the cars travels in the same direction, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speeds of the two cars? Okay, this is the question. Now the solution is, see what is given in question. Places A and B are 100 kilometers apart on a highway. Okay, this is place A and this is place B. One car starts from A, first car starts from A and another car from B at the same time at different speeds. This distance is 100 kilometers. Okay, if the cars travels in the same direction, means if the cars travels in the same direction, ఈ డైరెక్షన్లో ట్రావెల్ చేసినాయి అనుకోండి, they meet in 5 hours. ఓకే, సో ఈ ప్లేస్కి వచ్చిన తర్వాత ఈ ప్లేస్లో ఒక ప్లేస్లో మీట్ అయినాయి అని అనుకుంటే, సో ఇవి రెండు ఏ టైం తర్వాత మీట్ అవుతాయి అంటే 5 hours తర్వాత మీట్ అవుతాయి. ఇఫ్ దే ట్రావెల్ టువర్డ్స్ ఈచ్ అదర్, ఇఫ్ దే ట్రావెల్స్ టువర్డ్స్ ఈచ్ అదర్ మీన్స్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ట్రావెల్ చేసినాయి అనుకుంటే, దే మీట్ ఇన్ 1 hour. ఈ రెండు కలిసి 1 hourలో మీట్ అవుతాయి. వాట్ ఆర్ ద స్పీడ్స్ ఆఫ్ టూ కార్స్? వాట్ ఆర్ ద స్పీడ్స్ ఆఫ్ ది టూ కార్స్? ఓకే, సో దీన్ని మనం ఏం చేస్తామంటే డిస్టెన్స్లో స్పీడ్, డిస్టెన్స్ అండ్ టైం రిలేషన్ ఫార్ములాని యూజ్ చేసి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. సో let speed of the first car, let speed of the first car be x kmph, x kilometers per hour, because here in hours only given, kilometers only given, so units taken in kilometers per hour. And speed of the second car be y kmph. Okay, speed of the first car be x kmph and speed of the second car be y kmph. We know that we have speed is equal to distance by time. From this equation, distance is equal to speed into time. Okay, distance is equal to speed into time or time into speed. Okay, this is the formula. Here see, speed of first car is x kmph. X kmph means it travels x kilometers per 1 hour.
speed of the second car be y kmph means it travels y kilometers in 1 hour. So going to the question by problem, if the cars travels in the same direction, ఇప్పుడు ఒకవేళ ఈ కార్స్ రెండు సేమ్ డైరెక్షన్లో ట్రావెల్ చేసినాయి అనుకోండి, దే మీట్ ఇన్ 5 hours. సో ఫస్ట్ కార్ 5 hoursలో ట్రావెల్ చేసే డిస్టెన్స్ 5x, ఎందుకంటే 1 hourకి x కిలోమీటర్స్, 2 hoursకి 2x, 3 hoursకి 3x, 4 hoursకి 4x, 5 hoursకి 5x. అండ్ బీ కార్ 5 hoursలో ట్రావెల్ చేసే డిస్టెన్స్ 5y. అప్పుడు 5x ఏ కార్ అనేది బీ కార్ ఇక్కడ ఈ పాయింట్లో మీట్ అయినాయి అనుకుంటే, సో ఏ కార్ ట్రావెల్ చేసిన డిస్టెన్స్ మైనస్ బీ కార్ ట్రావెల్ చేసిన డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంటుంది అంటే 100 kilometers. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇవి రెండు సేమ్ డైరెక్షన్లో ట్రావెల్ చేసినప్పుడు మనకు 5 hoursలో ఎంత డిస్టెన్స్ వెళ్ళినాయి అనేది చూసుకుంటే, సో ద డిస్టెన్స్ కవర్డ్ బై ఫస్ట్ కార్ ఇన్ 5 hours is equal to speed into time. Okay, speed into time formula, speed is x into 5 hours x kilometers, x into 5 is 5x. Okay, next the distance covered by second car in 5 hours, the distance covered by second car in 5 hours is equal to same speed into time. Second car speed is y, time is 5 hours, so y into 5 is 5y. So by problem, so if they are traveling same direction, so a car travels in 5 hours is 5x, b car travels in 5 hours is 5y. So this difference between this two cars, distance traveled by these two cars is 100 kilometers. Okay, so that's why 5x minus 5y is equal to 100. Okay, see, take here 5 as common, x minus y is equal to 100. Transpose 5 to RHS, multiplication becomes division, so x minus y is equal to 100 by 5. 5 1 ja, 5 2 ja 0, so x minus y is equal to 20. This is equation number 1. And when they are traveled towards each other, when they are traveled towards each other, they meet in 1 hour. Okay, so in 1 hour a travels x kilometers plus b travels y kilometers is equal to 100. This is equation number 2. Okay, if they are travels with each other, they meet in 1 hour means a travels in 1 hour is x kilometers, b travels y kilometers, so they both are traveled in 1 hour is distance is 100 kilometers. అంటే రెండు కలిసి ఒక
1 అవర్లో 100 కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేసినాయి. దే ఆర్ మీట్ ఎట్ ఏ పాయింట్ అంటే. సో అందుకని ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100. ఓకే, నౌ సాల్వ్ ది ఈక్వేషన్ 1 and 2. Solving 1 and 2. X minus y is equal to 20. X plus y is equal to 100. Okay, add. So minus y plus y get cancel. X plus x is 2x. 2x is equal to 100 plus 20 is 120. Okay, 2x is equal to 120. Okay, so x is equal to 120 by 2. 2 1 ja, 2 6 ja, 0. So x is equal to how much? 60 kmph. X is equal to 60 kmph. So students, first pause the video and copy this. Now substitute x is equal to 60 kmph in equation 1. Okay, substituting x is equal to 60 in equation 1, we get, see, x minus y is equal to 20. Put x is equal to 60. 60 minus y is equal to 20. Transpose 60 to RHS. So minus y, it is plus, plus becomes minus. 20 minus 60. See, 20 minus 60, 1 plus symbol, 1 minus symbol, always do subtraction. So 60 is having minus sign, so you keep minus, do 60 minus 20. 60 minus 20 is 40. Minus minus cancel, so y is equal to 40 kmph. Therefore speed of first car is 60 kmph and speed of second car is 40 kmph. So friends, this is the answer of the 6th question. ఇంకా మీకు అర్థం కాకపోతే ఇంకోసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. ఏ అండ్ బి దగ్గర 2 కార్స్ ఉన్నాయి. ఇవి రెండు సేమ్ డైరెక్షన్లో ట్రావెల్ చేసినాయి అనుకో, అవి 5 అవర్స్లో మీట్ అవుతాయి. ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ట్రావెల్ చేస్తే 1 అవర్లో మీట్ అవుతాయి. సో ఏ కార్ అనేది 5 అవర్స్లో ట్రావెల్ చేసే డిస్టెన్స్ వచ్చేసి ఇది 5x అవుతుంది. బి కార్ అనేది 5 అవర్స్లో ట్రావెల్ చేసే డిస్టెన్స్ 5y అవుతుంది. సో ఈ రెండు ఈ పాయింట్ దగ్గర మీట్ అయినాయి అని అనుకుంటే, సో ఇది డిస్టెన్స్, ఇది ఏ కార్ ట్రావెల్ చేసిన డిస్టెన్స్ 5x, బి కార్ ట్రావెల్ చేసిన డిస్టెన్స్ 5y. సో 5x మైనస్ 5y ఎంత అంటే 100 కిలోమీటర్స్. 5x మైనస్ 5y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 కిలోమీటర్స్. సో అందుకే ఇక్కడ మనం ఏం రాసినామంటే 5x మైనస్ 5y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 అని రాసినాం. నెక్స్ట్, ఇవి రెండు కూడా ఒకే డైరెక్షన్లో, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ట్రావెల్ చేసినాయి అనుకో, ఇక్కడ ఈ పాయింట్ దగ్గర మీట్ అయినాయి అనుకుందాం. సో ఇది 1 అవర్లో ట్రావెల్ చేసే డిస్టెన్స్ ఇది x అవుతుంది. ఈ కార్ బి దగ్గర ఉన్న కారు 1 అవర్లో ట్రావెల్ చేసే డిస్టెన్స్ y అవుతుంది. సో ఇవి ఒక పాయింట్ దగ్గర మీట్ అయినప్పుడు ఇది ట్రావెల్ చేసిన డిస్టెన్స్, ఇది ట్రావెల్ చేసిన డిస్టెన్స్, ఈ రెండు కలిపి 100 కిలోమీటర్స్ అవుతుంది. ఏ ట్రావెల్ చేసిన డిస్టెన్స్ ప్లస్ బి ట్రావెల్ చేసిన డిస్టెన్స్ 100 కిలోమీటర్స్ అవుతుంది. సో అందుకని చెప్పేసి ఇక్కడ మనము ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 అని తీసుకున్నాము. అండ్ ఈ రెండింటిని సాల్వ్ చేస్తే మనకు ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 60 kmph వచ్చింది, వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 40 kmph అనేది రావడం జరిగింది. సో స్టూడెంట్స్, ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే, ఈ ప్రాబ్లంకి సంబంధించి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు
వాట్సాప్లో అడగొచ్చు. నేను ఇక్కడ వాట్సాప్ నెంబర్ ఇవ్వడం జరిగింది. అండ్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేసి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోమని చెప్పండి. అండ్ వాళ్ళకి కూడా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నా నెంబర్కి మెసేజ్ పెట్టమనండి. నేను మీ డౌట్స్ని క్లారిఫై చేస్తాను. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.